كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به علم وعصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به علمه وعصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به علمه وعصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذا الجلال والإكرام، وأتوب إليه من جميع المعاصي كلها والذنوب والآثام، ومن كل ذنب أذنبته عمدا وخطأ ظاهرا وباطنا قولا وفعلا، في جميع حركاتي وسكناتي وخطراتي وأنفاسي كلها دائما أبدا سرمدا، من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم، عدد ما أحاط به علمه وعصاه الكتاب وخطه القلم، وعدد ما أوجدته القدرة وخصصته الإرادة، ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرضى. اللهم ذي السلطان العظيم وذي المن القديم وذي الوجه الكريم وولي الكلمات التامات والدعوات المستجابة، عاقل الحسن والحسين من أنفس الحق من عين القدرة والناظرين وعين الجن والإنس والشياطين
وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. ومستجاب للقمان الحكيم وورث سليمان داود عليهما السلام الودود ذو العرش المجيد طول عمري واقض حاجتي واكثر أموالي وأولادي وحببني للناس أجمعين وتباعد العداوة كلها من بني آدم عليه السلام ما كان حيا ويحق القول على الكافرين إنك على كل شيء قدير. فقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما فسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب عيسى يا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من الظلمات الوهم إلى نور الفهم. اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التأويل. نويت التعلم والتعليم وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن العاقبة. يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم يا فتح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتح يا عليم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di pagi yang mulia ini, yakni hari Jumaat, dan di bulan yang mulia, jadi bulan Sya'ban, dan kita akan menemui satu malam nisfu Sya'ban. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang penuh barakah, dan adalah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad SAW menghayati bulan-bulan yang barakah. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Allahumma taqabbal minna Rajab wa Sya'ban wa Ramadan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita menyambung kisah iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul, sebelum umur 40, baginda sallallahu alaihi wasallam terkenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur, orang yang amanah, dan orang yang benar, yang tidak pernah berdusta. Jadi ada satu kisah yang masyhur dan menjadi pegangan kita di dalam memahami sirah Rasulullah SAW, iaitu peristiwa
di mana Rasulullah SAW menjadi orang tengah untuk meletakkan balik Hajar Aswad pada tempatnya, iaitu pada penjuru Kaabah, penjuru Hajar Aswad. Dalam tempoh masa sebelum jadi Rasul, pada umur 35 tahun mengikut riwayatnya, masa tu Rasulullah dah berkahwin pada umur 25 dengan Siti Khadijah, dan hidup berkeluarga dan mendapat anak-anak dan menjadi kedewasaan Rasulullah SAW seperti manusia biasa, mempunyai anak, isteri, rumah tangga dan pekerjaan. Dan pekerjaan Rasulullah masa itu ialah berniaga lah, iaitu meneruskan perniagaan, menjalankan perniagaan isterinya yang tercinta, iaitu Siti Khadijah, di mana Rasulullah SAW menguruskan. Tetapi Rasulullah tidak keluar mengembara, beliau hanya menguruskan perniagaan di Mekah. Jadi Rasulullah SAW semasa berada di Mekah menjadi rujukan orang, menjadi Al-Amin. Orang tidak mendustakan Rasulullah lagi. Orang memang memuliakan Rasulullah. Dia keturunan bangsawan, isteri pada orang kaya, bangsawan lagi. Dan dihormati Rasulullah SAW, Al-Amin, dan orang tak pernah berdusta. Jadi banjir besar berlaku di Mekah. Ini dialami oleh penduduk Mekah, melanda Mekah sehingga menyebabkan Kaabah hampir runtuh. Ya, kalau orang berada di Mekah, dia akan terasalah bagaimana pentingnya Kaabah dalam kehidupan manusia di Mekah, iaitu semua manusia akan tertumpu pada Kaabah. Jadi sebelum Islam pun begitulah situasi manusia. Ini adalah daripada hikmah Allah Ta'ala menjadikan Nabi Ibrahim membina Kaabah bersama Nabi Ismail alaihissalam, dan memanggil wa'azin fin nas fil haji ya'tuka rijalan, di mana datang mengerjakan haji, mengunjungi Kaabah, iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kaabah hampir runtuh, berlakunya banjir. Orang Quraisy berpakat membina semula Kaabah. Masing-masing mengeluarkan perbelanjaan untuknya. Jadi share orang Quraisy. Selepas mengumpulkan wang, mereka mencari orang yang dapat membina semula Kaabah daripada batu-batu. Mana sama-sama bekerjasama membina Kaabah. Orang Mekah tidak pandai membina binaan daripada batu. Rumah mereka semuanya daripada tanah. Jadi Allah menghantarkan orang yang datang membantu dalam hal itu. Tetapi mereka menghadapi masalah bagaimana nak meruntuhkan binaan yang hampir roboh itu untuk didirikan binaan baru. Jadi pembesar-pembesar Quraisy semua tidak berani. Mereka menyaksikan bagaimana Allah melakukan ke atas tentera Abrahah yang cuba melanggarkan Kaabah. Jadi semua tak berani. Nak modify, ataupun nak buat baru. Benar tadi nak betul hak lama, nak buat baru. Jadi semua tak berani. Akhir sekali Al-Walid Al-Mughirah, ayah pada Khalid Al-Walid, jadi orang yang kira pandai sikit di kalangan mereka, iaitu memberanikan diri. Selepas mereka melihat tidak ada perkara buruk yang menipu Al-Walid, barulah mereka semua berani menolong Al-Walid. Mereka meruntuhkan binaan lama Kaabah dengan hati yang takut dan cemas. Hati mereka terus berdoa kepada Tuhan, kepada Allah. Apa yang mereka harapkan adalah kebaikan, bukan lagi merosakkan Kaabah. Jadi tujuan dia tu bukan nak merosakkan Kaabah, nak membaiki Kaabah tadi, ataupun nak membuat binaan supaya jadi binaan yang baru, kerana telah rusak disebabkan banjir. Apabila sudah dibina semula, sampai pula pada perkara nak meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya kembali. Sini ada persoalan. Masa bina tak apa, tapi oleh Hajar Aswad tu satu saja. Jadi masing-masing berebut. Hajar Aswad batu yang kecil, tak besar mana.
Jadi berebut nak letak. Bagi mereka inilah kemuliaan yang besar dan semua orang hendak mendapat kemuliaan tadi. Jadi apabila macam tu, hampir-hampir berlaku peperangan antara suku Quraisy kerana berebut meletakkan Hajar Aswad. Begitulah budaya orang Quraisy, orang kabilah-kabilah ada kepentingan apa, konflik sikit, berperang tadi, nak berperang. Jadi hampir-hampir berperang. Ya tak? Inilah sebelum Rasulullah menjadi Rasul. Jadi itulah adab kaum dia. Sentiasa mudah nak berperang apabila berlaku konflik. Jadi hampir-hampir berlaku peperangan antara suku Quraisy kerana berebut nak meletakkan Hajar Aswad. Ya tak? Okey, akhirnya mereka mencari hakim. Macam mana mereka menentukan hakim tadi? Pilih hakim. Mereka bersetuju siapa yang masuk, pertama-tama masuk ke Masjidil Haram pada satu hari itu, dialah yang akan memutuskan siapa yang paling layak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi apabila sampai satu hari yang ditetapkan, sedang mereka duduk menunggu dengan cemas siapa yang akan membuat perhitungan ini. Jadi yang pertama masuk itu ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila masuk Muhammad bin Abdullah masuk, mereka semua pun suka. Kerana memang Rasulullah memang disenangi dah sebelum tu. Jadi apabila Rasulullah yang masuk, mereka suka. Muhammad bin Abdullah masuk Masjidil Haram yang pertama, orang yang pertama masuk, mereka semua senang hati dan bersetuju melantik Muhammad bin Abdullah, iaitu Nabi Muhammad SAW sebagai hakim untuk menentukan. Susah. Lama sangat nak. Macam sekarang ni lah kan. Sekarang ni kalau orang pergi umrah haji, jadi masing-masing nak pergi kucuk Hajar Aswad. Ya tak? Jadi berlaku tolak menolak masa nak kucuk Hajar Aswad tu. Ya tak? Orang-orang yang kuat saja boleh. Orang yang lemah dengan izin Allah pun boleh juga. Orang yang kuat pun dengan izin Allah tak boleh. Ada. Tak boleh. Jadi semua tu dengan izin Allah lah. Jadi kalau kita pergi nak kucuk Hajar Aswad sampai menolak orang, itu jadi haram pula, ya tak? Sebabnya tengok sini lah, mana berebut nak letak Hajar Aswad sampai nak berperang. Jadi sampai menolak, jadi tidak boleh orang yang sampai menolak orang, itu tidak boleh. Jadi nak mengucuk Hajar Aswad itu tidak menjadi rukun haji atau umrah. Itu sebagai ambil fadilat kerana Rasulullah SAW mengucuk akan Hajar Aswad. Dan Hajar Aswad ni dijadikan rujukan ketika kita nak memulakan tawaf. Pada penjuru kita istilam saja daripada jauh ke Hajar Aswad, itu dah mencukup. Jadi Hajar Aswad ni mereka bersetuju supaya Rasulullah yang menentukan macam mana nak buat. Jadi Nabi Muhammad SAW dengan kebijaksanaannya menyelesaikan masalah itu dengan penuh aman damai dan memuaskan hati semua pihak. Macam mana? Nabi membuka serbannya. Nabi ambil serban dia, betan di atas letak. Kemudian Nabi Muhammad SAW buka serban dia, letak apa atas tanah. Kemudian dia pun ambil Hajar Aswad. Dia sendiri ambil dengan tangannya yang mulia. Ambil Hajar Aswad yang diberkati tu. Hajar Aswad itu makhluk, tak? Makhluk daripada syurga. Batu tu daripada syurga, riwayat. Daripada syurga, batu makhluk. Jadi daripada tempat yang mulia, daripada syurga, jadi batu jadi mulia. Berkah, ada keberkatan batu tu. Jadi makhluk apa, walaupun makhluk, ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala cipta dan Allah Ta'ala jadikan ada keberkatan pada dia. Seperti Hajar Aswad, seperti Kaabah, seperti Masjidil Haram. Makhluk lah, tak? Seperti hari, tak? Seperti hari Jumaat ni, makhluk. Hari tu makhluk. Tak? Tapi dia ada keberkatan. Keberkatan bulan.
bulan Ramadan, makhluk, bulan, tapi dia adalah keberkatan. Jadi kita kena beriman dengan ada makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala jadikan keberkatan. Itulah agama kita. Jadi seperti Rasulullah SAW, kemuncak pada segala keberkatan ialah Rasulullah. Kerana segala-gala ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Keberkatan dan rahmat itu bermula, ada punya mabda' dia daripada Rasulullah SAW. Jadi mana pokok segala keberkatan ialah Rasulullah SAW. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah. Daripada dia lah terjadinya syurga, terjadinya segala perkara yang mulia daripada Rasulullah SAW, terjadinya malaikat, terjadinya rasul-rasul, manusia yang mulia, semua itu daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah yang paling tinggi keberkatan dia. Jadi Rasulullah SAW patutlah mereka ini menerima Rasulullah. Jadi Rasulullah juga ambil dengan tangannya yang mulia tadi, ambil Hajar Aswad tu. Orang lain tak boleh ambil. Dia ambil Hajar Aswad dan dia letak atas kain tadi. Dan kemudian apalah Hajar Aswad dia letak di atas kain serban Rasulullah di tengah-tengah serban tadi. Jadi Rasulullah pun minta semua ketua-ketua pembesar-pembesar Quraisy tadi pergi pegang di tepi kain, masing-masing pegang sama-sama. Bersama-sama pegang, sama-sama bucu kain tadi, pegang semua. Semua pegang di penjuru masing-masing. Jadi bawa ke tepi Kaabah di penjuru Hajar Aswad tu. Dia ada 4 penjuru kan. Rukun Hajar Aswad, rukun Iraqi, rukun Syami, kemudian rukun Yamani. Jadi ada 4. Jadi di penjuru Hajar Aswad bawa ke situ, maka Rasulullah SAW sendiri memegang dengan tangan yang mulia, pergi letak tempatnya yang asal. Di situ mereka buat hati. Moga semua boleh akak Hajar Aswad dengan pegang kain. Jadi nak akak Hajar Aswad tadi ke atas kain tu Rasulullah. Lepas tu nak ambil daripada kain, nak letak tempat hak sebenar tu Rasulullah SAW. Mereka setuju, suka mereka. Jadi di situ Rasulullah terkenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur dan dihormati. Itu sebelum dilantik jadi Rasul. Jadi Muhammad SAW meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempatnya. Jadi Nabi Muhammad SAW menyelamatkan bangsa Quraisy daripada peperangan saudara antara mereka. Kenapa jadi semua penasta, orang ramah. Kalau kita tengok di Mekah, tengok orang nak kunci Hajar Aswad tadi, jadi Allah, Masya Allah, berebutnya, tetapi siapa yang Allah Ta'ala tentu dapatlah dia untuk mengunjuk Hajar Aswad, mengambil barakah dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi itulah beberapa kisah yang sebelum Rasulullah SAW dilantik sebagai Rasul. Dan apabila umur 35 ke atas sebelum 40 tu, Rasulullah dah mula perlahankan kegiatan kehidupan mereka dia dengan kemasyarakatan. Dia dah mula bersendirian beribadah di Gua Hira. Tu sebelum jadi Rasul tu, Rasulullah sentiasa banyak masa dia bersendirian. Sebelum jadi Rasul umur 40 tu, daripada sebelum beberapa tahun sebelum dia menjadi Rasul tu, Rasulullah bersendirian dan beribadah di Gua Hira. Banyak beribadah, banyak berhubung beribadah pada Allah SWT. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW dilantik jadi Rasul, beliau selalu bersendirian dan mengasingkan diri beribadah di Gua Hira. Setelah banyak pengalaman hidup yang telah lalui dia sebelum persiapan sebelum jadi Rasul, dengan suka duka yang dilalui daripada zaman kanak-kanak, zaman remaja, zaman dewasa, semua pengalaman dilalui. Jadi dia akhirnya dia bersendirian di Gua Hira beribadah. Setiap tahun Nabi
mengkhususkan beberapa hari ke sana, khususnya pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan, iaitu bulan ke-9 dalam kalender Islam. Jadi Gua Hira ni hanya dapat memuatkan satu atau dua orang yang berada di puncak bukit dia. Gua Hira ni dia mempunyai dua lubang. Dia ada dua lubang. Satu pintu masuk dan satu lagi pintu yang boleh nampak Kaabah daripada situ. Mana duduk atas Gua Hira, di atas puncak bukit tadi, nampak Kaabah. Masya-Allah. Tempat yang strategi. Duduk atas Gua Hira tu nampak Kaabah daripada situ. Tahun terakhir sebelum Nabi SAW dilantik sebagai Rasul, beliau bersendirian di situlah sebulan bulan Ramadan di situ. Jadi Nabi pulang sekali-sekala saja mengambil makanan, menziarahi keluarga dan sebagainya. Banyak masa duduk di situ. Itulah. Kemudian pada satu malam, semasa satu malam daripada dalam bulan Ramadan itu, Rasulullah SAW sedang menuju ke Gua Hira. Ada suara memberi salam. Assalamualaikum wahai pesuruh Allah. Apabila beliau menoleh ke belakang, tidak ada orang tu. Itu dah berjalan. Ini kasar. Kemudian apabila Nabi Muhammad SAW sudah biasa dengan Jibril, Nabi tanya, Nabi tanya Jibril, siapa suara yang memanggilnya ketika dia di Gua Hira suatu ketika dulu? Jibril kata, itulah suara batu-batu dan pokok-pokok yang memberi salam kepada kamu, wahai pesuruh Allah. Masya Allah. Masa tu dekat-dekat dia nak menjadi Rasul dah. Pokok-pokok dan batu-batu memberi salam pada Nabi. Salam kepada kamu, wahai pesuruh Allah. Jadi dia ada bunyi suara. Assalamualaikum wahai pesuruh Allah. Assalamualaikum wahai pesuruh Allah. Batu beri salam. Ini adalah setengah daripada kemuliaan Rasulullah SAW. Batu dan pokok beri salam. Sebelum menjadi Nabi, beliau menerima mimpi yang benar. Apa yang beliau lihat dalam mimpinya itu berlaku. Oleh itu Nabi Muhammad SAW ada menyebut mimpi yang benar itu ialah satu bahagian daripada 36 bahagian kenabian. Itulah kisah sebelum menjadi Rasul. Dan kisah seterusnya ialah kisah bagaimana Jibril datang menyampaikan wahyu yang pertama, yang pada saat itulah Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul pada sekalian alam. Jadi insyaAllah pada kuliah seterusnya kita akan mengikuti kisah bagaimana Jibril datang ketika Rasulullah sedang bersendirian di Gua Hira, dan apakah ayat yang diturunkan, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW semasa di Gua Hira. Jadi untuk hari ini setakat itu dulu. InsyaAllah kita memohon pada Allah Ta'ala memberi kekuatan dan masa untuk kita meneruskan pada kuliah-kuliah seterusnya. Walaupun kita mempunyai tasarruf ataupun perubahan-perubahan dalam kehidupan kita setiap hari, tapi kalau Allah Ta'ala kurniakan masa, kita dapat mengadakan walaupun sekejap, insyaAllah. Ini masa hari ini setakat ini saja. Semoga Allah Ta'ala memudahkan segala urusan kita pada hari ini dan seterusnya, dan memberi keberkatan hari ini, insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama, insyaAllah. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama.